नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार तृतीय संस्करण को मु आपण मानक स्वागत करुचे, अभिनंदन जनाऊे। बंधुगण, समग्र विश्ववासी एवं कोरोनार आतंकरे प्रायतः जर्जरित। विश्ववासींकर मानसिक संतुलन आपण माने ठीक भाव अनुभव करें। समग्र विश्व अर्थनैतिक स्थिति संपूर्ण भाव दोहली जाइछि। खनि खादान, शिल्प, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर सबकिछि एबे नीरवी जाइछि। किंतु ये नीरवता भितरे कवि लेखक माने सबुबेले कोलाहलमय। पाठक मानक उद्देश्य सर्जनशील सृष्टि, सर्जनशील शिल्प बेस समृद्धि घटे चली। एक कथा आपण माने फेसबुक खोलले देखि पारुथिबे। अनेक कविता, अनेक गल्प, अनेक समीक्षा, अनेक साक्षात्कार सबकिछु को आम देखि पारुछु। कवि लेखक मानक मनरे से गोटे कथा आसे जे अतीतर जो अमृतमय दिन सब बीती जाइछि, से अमृतमय दिन को मन पकड़ा भितर वर्तमान समय और अनागत भविष्यतर चित्र मन को आंदोलित करुछि। आमे बहु कालरू तत्कालीन समय को संकटजनक परिस्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक अधोगतर कथा आमे सबुबेले उच्चारण करिथाउ। एक कथा सत्य जे वैषयिक प्रगति साधित होगा सत्वे आमर भौतिक मानसिकता, आम चिंता, आम चेतना और आत्मिक रूप को कलुषित कर देछि। सामूहिक चिंता परिवर्ते गोटे व्यक्तिवादर स्वर आमर प्राचीनतार व्याप्ति को जमिति गोटे संकुचित कर देछि। बंधुगण, साहित्य जदि संवेदनशील नहला ताले से साहित्य अर्थहीन। तेणु मनीष प्रति मनीषर संवेदनशीलता रहू, मनीष मनीषर निकटवर्ती हो, यही उद्देश्य को आखि आगे रखी आम डिजिटल साहित्य सभार आयोजन करिछु। एहा द्वारा विभिन्न लेखक मानक सहित विभिन्न पाठक मानक आम संयोजित करुछु। आज चंदन पूर्णिमा, महाप्रभु जगन्नाथंकठारे चंदन यात्रा अनुष्ठित होछि। चंदन यात्रा सहित जगन्नाथंकर संपर्क एक पारंपरिक संस्कृति। से संपर्क रे आम मानंकु किछि सूचना प्रदान करिवे ओडिशार जने विशिष्ट वाग्मी डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी। तापरे परे आमे सुनिबा अर्थनैतिक समीक्षक पशुपतिनाथ चैटर्जी कोरोनार परवर्ती भारतवर्षर अर्थनैतिक स्थिति संपर्क रे से आम मानक दीपद कहिबे। तापरे सांप्रतिक मनुष्यर मानसिकता को नहीं, अवसरकालीन मानसिकता को नहीं गाल्पिक राज्यवर्धन धल महापात्र एक सुंदर वास्तवधर्मी गल्प आम मानक शुणाइबे। तापर आम शुणा ओडिशार 5-6 जन कविंकर कविता। कवि सुरेश नायक, कवि अमीय रंजन महापात्र कटक, कवि सुरेंद्र पाणिग्राही भुवनेश्वर, कवि सौभाग्यवंत महाराणा संबलपुर एवं आम सहरर कवि तारिणी चरण साहू एवं रश्मिबाला राउतराय एमानकर स्वरचित कविता आम शुणा। बंधुगण, ये आपणार्पण को दृढ़ीभूत करने आमे ये जो साहित्य सभा करिछु आपण माने निश्चित भाव में उपभोग करिवे बोली आशा करुछु। एवं ए संक्रांतीय सुचिंतित मतामत आपण मान प्रदान कले आमे ये कार्यक्रम को आहुरी सफल रूपायन सुंदर भाव में गढ़ी तोली पारिबु ए विश्वास आमर रही। मु आपण मानंकु पुनश्च धन्यवाद दूची एवं ये कार्यक्रम को आगे नबा पाई मु श्रीमती अंगुरवाला परिडा को निवेदन करुछि। धन्यवाद। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेलार ए डिजिटल साहित्य कार्यक्रम तृतीय संस्करण को मु आपण मानक स्वागत करुछि।
ସ୍ୱସ୍ତିର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ ସାପ୍ତାହିକ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ରଖି ଏକ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀତ ଯଶା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗ୍ମୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଡକ୍ଟର ପଶୁପତିନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିଛି, କାରଣ ଆମ ଗତ ଦୁଇଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବବତ୍ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସମୟ। ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର କୁହାଯାଇଛି 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା। ଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଭିନବ ଏବଂ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଋତୁଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ନିଦାଗ ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୂଳମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଚାପ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନର ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ ଟିକେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପତିନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱନୀତି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ତହିଁରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ସହିତ ଯେତେକ ଚଳାଚଳ ସବୁ କରୁଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଥପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କାମ କରୁଥିଲା ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶ୍ରମର ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ
ଏ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ତାର କଳନା କରାଯାଇପାରିବନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ କେବଳ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏ ବିକଳ୍ପର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର ମନ ଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଏହି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିପଦକୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଅର୍ଥନୀତିର କଥା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ଆଲୋଚନା ହେବା ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆଲୋଚକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ତହିଁରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାନା ଲୀଳାଖେଳା କରି ଭକ୍ତ ମନ ମୋହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଚାପ ଖେଳି କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଲିଟରାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାର ଚନ୍ଦନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘତମ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ନ୍ୟାୟରେ 21 ଦିନ ଏଇଭଳି 42 ଦିନର ସମୁଦାୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ପରିକଳ୍ପନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟେ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପା ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି, ଚନ୍ଦନ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରୀତି କୋଉଥିପାଇଁ? ଏହା ହିଁ ଆଜିର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ସଦାବେଳେ ଖଳମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଥାଏ। ଜାନି ମହେ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳୋଷି ସମ୍ବେଷ୍ଟିତ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣୈ ସମନ୍ତାତ୍ ମୂଳଂ ଭୁଜଙ୍ଗୈ ଶିଖରଂ ବିହଙ୍ଗୈ ଶାଖା ପ୍ରବଙ୍ଗୈ କୁସୁମାନି ଭୃଙ୍ଗୈ। ହେ ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଶୀତଳ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଖଳ, ଦୁଷ୍ଟ ଗଣୈ ସମ୍ବେଷ୍ଟିତୋ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣୈ ସମନ୍ତାତ୍। କିଏ କିଏ ଦୁଷ୍ଟ? ନା ତମ ମୂଳରେ ସାପ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ମୂଳରେ ସାପ ହୁଙ୍କା କରିକି ରହନ୍ତି। ଶିଖରଂ ବିହଙ୍ଗୈ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଶାଖା ପ୍ଲବଙ୍ଗୈ, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଡେଇଁକି ଶାଖା ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ବସନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ, ଭ୍ରମର, ବିହଙ୍ଗ ବା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ବା ସାପ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଳର ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସାପ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଷୀର ପିଆଇବେ, ଅହି ପିତ୍ୱା ଦୁଗ୍ଧମ୍ ବମତି ଗରଳମ୍ ଦୁଃସହତରମ୍, ସେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବି ବିଷ ଦବ। ଭ୍ରମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରୀତି ସ୍ଥିରା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ବା ଶଠର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମିତି ଭ୍ରମିଥାଏ ବୋଲି ତା ନାଁ ଭ୍ରମର। ପକ୍ଷୀ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାର ଦୃଢ଼ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ
ଏ ଗଛର ଡାଳରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ପୁଣି ସେ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ନ ଜାଣି ପକ୍ଷୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ, କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ତାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ଲବଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼, ଯାହାକୁ ଶାଖା ମୃଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ବା କାହିଁକି ଜାଣିବ ଚନ୍ଦନର ମହତ୍ଵ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖଳମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦନ ଦୁଇଟି ଗୁଣକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଶୁଭ୍ରତା, ଚନ୍ଦନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା, ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଧଳା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଶୀତଳତା। ଚନ୍ଦନ ବିଲିପ୍ତ ହେଲେ କଣ ଲାଗେ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୀତଳତା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଇଏ ଦିଟା ଗୁଣକୁ ରଖିଥିବା ଚନ୍ଦନ ଜଣେ ସତ୍ ପୁରୁଷ, ସାଧୁ ପୁରୁଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହବ? ସେଇଭଳି ଏକ ସାଧୁ ବିଚାରଧାରାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୁଣ, ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୀତଳତା, ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଯିଏ ରଖିପାରେ ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଅନେକ ବିପତ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥାଇକି, ବାଧା ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ହରେଇବା ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ, ଯଦି ତାହା କରିବା ଚନ୍ଦନବତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହବା, ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୀତଳ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବା, ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବା। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ଏ ଯାବତ୍ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ହେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲକଡାଉନ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସମୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଶୁପତିନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ପରିବାରର ଏହି ନିଆରା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ପରିବାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କୋଭିଡ ଯେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଯେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ କୋଭିଡ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେ ସଂକ୍ରମିତ କରି ଯେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥନୀତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ମଝିରେ ଭାରତବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ ଇକୋନୋମି ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହয়তো ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବି, କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଏଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଳୀଳ, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାବଳୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ ଇକୋନୋମି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର 2020ରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ଆୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ମାତ୍ର ଏଇଟାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ବଜେଟ୍କୁ ଏକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ, ତାହା ଜିଡିପି ବା ସମୂହ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସମୂହ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର 4% ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସରକାର ବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନଥିଲେ।
किंतु ଯେତେବେଳେ ସେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରାवधाନ ଥିଲା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ସରକାରର ଆୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ତା 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା, ନାନା ରକମ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ତା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 7% ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମୋଟିଏ ଶ୍ରେୟନୀୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଆୟରେ ମିସଲାନିୟସ୍ ଇନକମ୍ରେ ସରକାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ 1,73,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ହେଇପାରିନି, ହେଇପାରିବା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆଜି ଆମେ କୋଭିଡକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ବୋଲି ଥୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି କରନ୍ତିନି, ମାନେ ନିହାତି ଅତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଜି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଶିଳ୍ପ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଗତ 5 ଦଶକର ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। CME ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତବର୍ଷର ଏବେକାର ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କହୁଛି କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟା, ତାହା ଗତ 50 ଦଶକକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କାମ କରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତେଣୁ ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠୋସ୍ କଦମ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଆଜି 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପକୁ। ସରକାର 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା NPAରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଶୁଣିବାକୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? PM କେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ, କେବଳ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଶିଳ୍ପପତି ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ସେମିତି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। କାହା ଟଙ୍କା ସେଗୁଡ଼ାକ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳି ପାରିବନି। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ବା ବିନା ସୁଧରେ, ଅତି କମ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିନା ସୁଧ ବା ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଯଦି ଋଣ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷମ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେମିତିଆ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ତାର ଆମେ ପଳାପଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲୁ। ଯେମିତିକା ମୁଁ ପରଦିନ ଆମର କାନୁନଗୋ ସାହେବଙ୍କର, ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ମାନେ ବନଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ସେମିତିଆ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍, କୃଷିକୁ ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୃଷିକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଲୋକ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେହି ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାହାରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଭିଡକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବା। ଉନ୍ନତି ହେବ କି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବା। ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଉନ୍ନତି କଥା ଉଠୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ଅନେକ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତି ପରିବାରକୁ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। କୋଉଠି ଥିଲା ଏତେ ଅନ୍ଧାର? ରାତି ପରି ଘୋଟି ଆସିଲା ଏମିତି, ନିଦ ପରି ବୁଜିଦେଲା ଆଖି, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କି ଚମତ୍କାର ଉଜ୍ଜଳତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଲୁଅ। ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଧଳ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଧଳ ମହାପାତ୍ର ସାଦର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। କରୋନାର ଏହି ଦ୍ରୋହ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗରୋଧ କିମ୍ବା ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଅଛି। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଲୋକ। ରବିବାର ସକାଳ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପେପର ପଢ଼ୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ରିକ୍ସାଟି ଅଟକିଲା। କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ଭାବି ମୁଁ ପେପରକୁ ହଟାଇ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲି। ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ନମସ୍କାର କରି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ବା ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ମୋର ବା କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁବର ଦାସ, ମାଳିପାଟଣା ସ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ଏହା ମୋର ଅତୀତର ପରିଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଅବସର ଅନୁଗ୍ରାହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି। ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପଚାରିଲି, ଅବସର ଅନୁଗ୍ରାହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନାଁଟା ଅଖାଡ଼ୁଆ ନା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା? ନାଇଁ, ନୂଆ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଅବସର ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, କେବଳ ଘରେ ତ ବସି ରହିଛୁ, କିଛି କରୁନୁ, କିଛି ଅବସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 51। ଆମେ ସବୁଦିନ ସ୍ୱର ସହର ନିକଟର ଆନିକଟରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ଆଉ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଖୋଜିଲୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିବାର ଜାଗା। ଯାହା ହେଉ ଆମ ଘର ପାଖର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ, ସଭା କରୁ। ଆମର ବା ସଭା କ'ଣ, ଏଇ ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଖୋଜା ହେଲା। ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ହଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଶୁଣିଥିଲି। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି। ତେଣୁ ମନସ୍ଥ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ମନୋଭାବ ପଢ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅବସର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନା,
यार पाखरे टंका अच्छी ना बैंक अकाउंट अच्छी तथापि आमे आपणकर जीवा आसिया पई गोटे गाड़ी देबु जो गाड़ी रे आपण जीवे एवं आसीबे तांको कहली मु जे आज्ञा ए कथार आवश्यकता नहीं आपण जो अनुष्ठान गढ़ी मु निश्चय जाई पहुँची मत केवल आपण सभार तारीख एवं स्थान कहीदिंतु तापर से मोठर विदाय नहीं चलीगले निर्धारित दिन ठीक समय मुझे सभास्थल पहुँचीगली सभार आयोजन देखी मु विस्मय होई चाहूला बेले से मो पाखक आसी कहले भावुंट कि अवसर लोक आम एमती आयोजन केमी करूँ ये आयोजन आगे आम करना मु शिक्षक थी आपको कही से शिक्षक समय जो छात्र मानक मु भावुली अकाल कुष्मांड अपांत्य किसी हेबन एम द्वारा से मैंने आज यही सब कार्य कर छात्र भितर मोर रही चा दुकानी पान दुकानी टेंट हाउस वाला ग्रोसरी वाला से जो जानिले आम गोटे सभा करने जाऊँ से स्वतःप्रवृत्त भाव आसी ये सब कार्य कर आज ये भव्य आयोजन संभव हो पारी अन्य सब सभा जमी आरंभ हुए से सभा सेमती आरंभ है सभार नियम अनुजाई किसी वरिष्ठ सदस्य मानक अवसरकालीन अनुभूति बखाणिया को कहला समस्त आसी अनुभूति बखाणिले सुखर कथा कहले दुखर कथा कहले एवं तांकर अनुभूति मुख्यतः थिला दुख और निसंगता बोधर कथा से कथा शुणी सारा पर अनुष्ठान आउ जने कर्मकर्ता उठिले वक्तव्य देवाई से वक्तव्य कहले मु जानुली जे आमे माने चाकरी कला बेले वृत्तिर दाय एवं देयरे बंधा पड़िथिलु सेतबेले आमे मिछ कहया को बाध्य होतलु मात्र अवसर नेला परे मध्य देखुची मोर जो अवसर प्राप्त सहकर्मी माने सेमाने जेमती प्रतिज्ञा कर नहीं जीवन सारा मिछ कहया एठी जो माने सुखरे बंचिचंती बोली अवतारणा कले मु जाने सेमानकर व्यक्तिगत जीवन कथा प्रकृति आम केते दिन पर्यंत सत्य को लुचेकी चली आपण मैंने कहते आम पेंशन पाऊँ पैसा अच्छी किसी असुविधा ना मात्र सतरे कौन ये पेटटा ही जीवन सबकि पेट पूरीगले कौन मन शांति पाई जाए तेणु मु भावुली जो आपण मैंने जो सत्य कहे बोली तेणु सत्य कहवाई आपंकर अद्यावधि साहस होना तेणु से विषय विशेष आलोचना नक केवल कहूँ एवं अनुरोध करुच्ची समय बहुत गलानी एबे आम सत्य कहया को शिखा पड़ो तार परवर्ती आउ जन वक्ता उठिले सी उठू उठू कहले मु जहाँ कहबी सत कहबी बोली आपण मैंने समस्ते पेंशन पाउछंती मु मध्य पेंशन पाउछि मात्र मोर पेंशन केते आपण मैंने जानती से प्रश्नटी के सभागृह को पचारा भली पचारि कि समय थम होगले किसी उत्तर न आसारू से कहले मु पेंशन पाउछि मात्र 20 टंका समस्ते जो आश्चर्य हो चाहिए से कहले हाँ 20 टंका मु पाउछि पेंशन कारण पेंशन पाइबा दिन मो बहु मते सांगरे नहीं जाए बैंक को निर्धारित फॉर्म रे मु दस्खत कर सारा पर से मो हाथ को 20 टंका बढ़ाई दे कहे जलिखा खाइब एवं बस रे घर को फेरीज मु घर मासिकिया सौदा करी पछरे फेरी एवं मास सारा आउ मु केबे टंका हाथ धरी मोर स्मरण ना तो मु भावी नहीं मोर बोधे पेंशन मासक 20 टंका समस्तंकर वक्तव्य शुणी सारा पर मो मन भाराक्रांत हो जाइथिला मु चिंता करुथली एई सभारे एमान को कौन कह जाय पारे तथापि कहली जे मु समस्तंकर सुख दुख शुणिली समस्तंकर अनुभूति की शुणिली मु आपणकर दुख को तो भाग करि परिबि नहीं लाघव करि परिबि नहीं तबे गोटे मार्ग आपण देखै परिबि आज जो अवस्था घटी तार कारण पछरे रही आमे कारण कह
अनिष्ट करिवा शक्ति नथाए जहार महत हेले हे पूजा न हुए ताहार। तेणु आपण मैंने जो अवसर नहीं सारी आपणकर पिला मैंने भावुंट जे आपण अनिष्ट से किसी करें ना, आपण जिते ज्ञानी गुणी महत हेले आपणकर पूजा होना, किंतु आम पिला भितर ये जो मानसिकता को गढ़वे किए साहाय्य करी। आमे माने आम पिला मनीष करने दिन रात एक कर देथिले, समस्त संचय तांको पछरे विनियोग करथिले एवं आमे केतबेले तांको गोटे यौथ परिवार कथा कहि नथिले। आम दृष्टि केवल आम परिवार बोइले थिला मु एवं मोर स्त्री मोर पिला छुआ ये आमे राति दिन संघर्ष एवं संग्राम करुथिले। सेही संस्कार और संस्कृति बढ़िया पिला केबे हेले वसुधैव कुटुंबकमर नीति आपणै पारिब नाही। तेणु सी जितेबाला ता दायित्व बर्तमान निर्वाह करुच्ची तार परिवार कहले तार स्त्री और तार पिला छुआ से बापा माँ स्थान ना। यही जो संस्कार और संस्कृति आम देते आम पिला से उत्तराधिकारी सूत्र नहीं आज आम भितर ये असहायता ये निसंगता बोध तथापि समय जाइनी। मु आशा करुच्ची एवं आम जदि चाहिए आमर गोटे परिवार नुह आम कोटे परिवार आमको आपणब केवल आमको आम हृदय परिवर्तन करदेवार अच्छी। जो हृदय भितर मोर पिला छुआ जमी मो पड़ापड़ोसी मो साई भाई समाज पिला सेमती जो दिन आम सेटा कर देखिए आमको आ निसंगतार एवं अवसर प्राप्त पर जो दुख एकाकित्व रही से दुख आ लगे ना। तेणु मुझे अनुरोध करी एवं भी समय जाइनी आपण आखि खोली दिंतु, आखि खोलिले ही आलोक को देखिए। नमस्कार। कवितार उद्यान उड़ुथिबा चित्र बिंब और शब्दर प्रजापति पछरे से धाई बोलु थाए, दौड़ू थाए चपल बालक परी। से निशारे थाए बोली उतरी जाए ता हाथरू अनेक किछि कालजयी कविता। आसंतु कटक सहरर कवि श्रीजुक्त सुरेश कुमार नायकंठ आमे शुणिबा कविता निशारे थाए बोली। नमस्कार। एक अदृश्य भूताणुर पराक्रम सारा विश्व थरहर होता बेले सृजनशील मनीष माने ये लॉकडाउन समय किभली से समय अतिबाहित करुछन्ति ता पाठक मानक जणाइबा पई राउरकेला स्वस्ति साहित्य संसद डिजिटल कविता पाठोत्सव भली एक अभिनव प्रयास करिथिबारु स्वस्ति परिवार को साधुवाद जणाउछि। कोरोना भूताणु भयंकर होई पारे किंतु आतंकित होबार कोनोसी कारण नाही। चाइना रू उत्पन्न होइतबा ये भूताणु चाइना बाण भली बेसी आवाज करे सिना मृदाहत किंतु बहुत कम। परोक्षरे बरं कोरोना एक आशीर्वाद। लॉकडाउन शटडाउन जोगु एबे प्रदूषण मुक्त जल और वायु, कोलाहल शून्य परिवेश, हत्या धर्षण लुंठन विवर्जित समाज, हाथरे प्रचुर समय हेतु पठन लिखन आध्यात्म चिंतन प्रार्थना प्राणायाम रे बेस बीती जाउछि जीवन। आशा करी आपण माने सचेतन और सुस्थ थिबे। ये गृहबंदी समय मोर एक कवितार शीर्षक निशारे अच्छी बोले। सब असंभव को संभव करी हुए निशारे थिले, सब स्वप्न को साकार करी हुए निशारे थिले। निशारे अच्छी बोली तो पहाड़ को झरका पाख को डाकी पढ़ाए मौसुमी लिखिथिबा प्रेम कविता, आकाश को अगणार चांदनी रे बसई शुणाए द्यावा पृथ्वीर नुआ कप, जन्न को पणबंदी करी रखे आईनार कोठरी रे, तारा मानकु गजरा भली झुलाई दिए बालकनी गभारे, अमावास्यार ड्रॉइंग खातारे अंके दिए पूर्णिमार चित्र, जोगीर केंद्रा पाई लेखे छल छल प्रेम संगीत। खास निशारे अच्छी बोली पवन हाथरे फूलरे तैयारी वर्षा धरे दर्जा सामने सजाए द्वारपाल, प्रेम चिठीर कागज डंगा बसई बदलाई दिए नईर भूगोल, झरापत्र श्रुव धरी
ପୌଷର ଉମେହେରେ କରେ ବସନ୍ତର ଆବାହନ, ମଳୟର ତର୍ଜନୀ ଦେଖେଇ ନିଦାଘକୁ ଦିଏ ନିର୍ବାସନ। ଫଟାମାଟିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବୈଶାଖ ପାଦରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଶ୍ରାବଣ ଘୁଙ୍ଗୁର, ମରୁଭୂମିର ଧୂସର ଶାଢ଼ୀରେ ବୁଣେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ସବୁଜିମାର। ମୋହନ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣେ ନଈ, ଜୀବନର ମଧୁଶଳାରେ ଝୁମୁଥାଏ ଅହରହ ପ୍ରେମର ମଦିରା ପିଇ। ନିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ତ ତମର ନିଦାରଣ ଉପେକ୍ଷାକୁ ଭାବେ ତମ ଆତୁର ଅପେକ୍ଷା, ଅପମାନକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ, ଅନାସକ୍ତିକୁ ନିବିଡ଼ ଅନୁରକ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉଥାଏ ଆମ ପ୍ରେମ, ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠା ପରି ସେତେ ସେତେ ତମେ ଲାଗୁଥାଅ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଗଳିତ ହୋଇ ମୁଁ ପଢୁଥାଏ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା, ମହମ୍ବତୀ ପରି ଜଳୁଥିବା ତମ ଆଖିର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଲୋକରେ ନୂଆ ଚଉତିଶାଟିଏ ଲେଖି ଦେଉଥାଏ ତମ ମନର ଭୋଜପତ୍ରରେ। ଖାସ୍ ନିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ସିନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ କଟକର ଆଉ ଜଣେ କବି ଡାକ୍ତର ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା କବିତା, ପୁଣି ଥରେ ମହିଷାସୁର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କଟକ ଭଲରେ ରହୁ, ରାଉରକେଲା ଭଲରେ ଥାଉ, ଓଡ଼ିଶା ଭଲରେ ରହୁ, ଭାରତ ଭଲରେ ଥାଉ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏ ପୃଥିବୀ ଭଲରେ ରହୁ। ପୃଥିବୀ ଭଲରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କବିତାଟେ ପାଇଁ। ମୋ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ମହିଷାସୁର। କାଲି ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସହକବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋ ମହିଷାସୁର କଥା। କାଲି ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସହକବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋ ମହିଷାସୁର କବିତା କଥା। ହେଲେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମରିଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଷାସୁରର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା। ମୁଣ୍ଡରେ ମିଛ ସୋଲର ମୁକୁଟ, ଆଲୁଅରେ ଝଲମଲ ବାଘର ଆଁ ଆଗରେ ବିଚରା ମଲା ଲୋକର ଅହଙ୍କାର, ଛାତିରେ ତ୍ରିଶୂଳ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର, ତଥାପି ମରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବି ସେ ଅସୁର। ତଥାପି ମରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବି ସେ ଅସୁର। କେତେ କେତେ ଧୂପ ଦୀପ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ତଥାପି ମହମ ହୁଏନି ମାଟି, ଚାହାଣୀରୁ ତରଳେନି ଅହମିକା। ମରିଗଲା ପରେ ବି ଅନନୁତପ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ମହିଷାସୁରର ମନ। ମରିଗଲା ପରେ ବି ଅନନୁତପ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ମହିଷାସୁରର ମନ। ବସୁଧାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାର ପାପ ଲଟେଇଛି ଦେହ ସାରା। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ରକ୍ତର ନଈରେ ପହଁରୁଛି ଯେଉଁ ମଲା ମାଛ, ତାହା ହିଁ ତାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରଟେ ତା ଛାତି। ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରଟେ ତା ଛାତି। ହେଲେ ପଥରର କାନ୍ଧରୁ କଅଁଳିଥିବା ହଳେ ହାଡ଼ର ହାତ, ଆଉ କାହା ଓଠର ବଂଶୀ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବାଜିପାରେନି କେବେ ବି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବାଜିପାରେନି କେବେ ବି। ତଥାପି ମେଢ଼ ଦେଖି ମୂଢ଼ମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ। ତଥାପି ମେଢ଼ ଦେଖି ମୂଢ଼ମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ। ବାରମ୍ବାର ମିଛ ହେଇ ସାରିଥିବା ଗୋଟେ କବିତା ହିଁ ମହିଷାସୁର। ବାରମ୍ବାର ମିଛ ହେଇ ସାରିଥିବା ଗୋଟେ କବିତା ହିଁ ମହିଷାସୁର। ତା ଶବ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ସପ୍ତମାନଙ୍କ ପାଦ। କେତେ କେତେ ଆଲୁଅ ଓ ଆକର୍ଷଣରେ ତିଆରି ଜଣେ ଦେବୀ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ତାର ବଧକ। ହଁ, ତା ଶବ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ସପ୍ତମାନଙ୍କ ପାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଭଲରେ ଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳୁଥାଏ,
ନିଜକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବଦଳି ଆପଣାଇ ନେଉଥାଏ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତରର ପ୍ରିୟ ନିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ ମୋ ଛାଇର ଆୟୁଷକୁ। ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଟି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମୋ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ପର୍ଶକୁ। ନିଶ୍ୱାସ ସହ ସାଲିସ କଲାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ମୁହଁ ଫୁଲା ଅଭ୍ୟାସ ମୋତେ ତାରିଫ କରେ। ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ନୀରବତା ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଏ। ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ବହିରେ ଆୟୁଷର ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବି। ପୁରା ବୁଝି ହୁଏନି ଜୀଇବାର ଭାଷା, ଖୋଜି ପାରେନି ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୟସ ଭିତରେ ଛପିଥିବା ହୃଦୟ ଫାଙ୍କରେ ମୋ ଚିରାଚରିତ ଦ୍ରୋହ କାଳର ନିଶା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତତାୟୀର ଆତଙ୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ନାଚ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ଜଗତୀକରଣର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଘଟଣା ଭିତରେ କରୋନା ପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ବାସ୍ତବତା ବି ଭୟରେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପରମାୟୁର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଆତଯାତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରି ଅନାଇ ଆସେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଉଥାଏ ଆପେ ଆପେ। ମୋ କଙ୍କାଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର କଳାତ୍ମକ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜୀବ ପରମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚିହ୍ନା ଅବତାରଟିଏ ଏ ମାଟି ଓ ମଣିଷର। ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଜନ୍ମ ଦେଉଥାଏ। ଘଟ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଦେହର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମୀୟତାର ଗହଳି ଜମିଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳୁଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଗାଁ ଏକ ଅଦମନୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ସେ ଗାଁ ଯଦି ପ୍ରିୟାର ଗାଁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ଅଳକାପୁରୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ତୁଚ୍ଛ। ଆସନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର କବିତା ତୁମ ଗାଁ। ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ଗାଁ। ଆମ ଗାଁ କିଆବୁଦା କାଶତଣ୍ଡି ବଣ ପାରେଇଲେ ଦେଖାଯାଏ ତୁମ ଗାଁ ନଈ। ତୁମ ଢଳ ଢଳ ଦେହ ପରି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ଏକୁଳ ସେକୁଳ। ତୁମ ଚୋରା ଚାହାଣୀର ସମ ଦେହେ ତାର ଭରା ଚୋରାବାଲି। ତୁମେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ସତରେ ମିଛେଇ। ଆମ ଗାଁ କିଆବୁଦା କାଶତଣ୍ଡି ବଣ ପାରେଇଲେ ଦେଖାଯାଏ ତୁମ ଗାଁ ନଈ। ତୁମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଥାଏ ନୀଳକଇଁ, ଖେଳୁଥାଏ ନଈ ଜଳେ ସୁନାର ଇଲିସି। ତୁମ ଗାଁ କାଶତଣ୍ଡି ବଣ ଆରପଟେ ଜହ୍ନ ଉଇଁଲେ ପବନ ବଜାଏ ବଇଁଶୀ। ତୁମ ଗାଁ ତମାଳ ଓ ବଉଳ ବନରେ କାଉ କା କରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିଲେ। ଶିମୁଳି ପଳାଶ ଫୁଟେ ନଈବନ୍ଧ ପାରେ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଜହ୍ନ ଉଏଁ ଆଖୁ ବଣ ପାରେ। ତୁମ ଗାଁ ଆମ୍ବଡାଳେ କୋଇଲିର ସ୍ୱନ। ତୁମ ଗାଁ ଆମ୍ବଡାଳେ କୋଇଲିର ସ୍ୱନ, ଜୁଇ ଯାଇ ମଲ୍ଲି ହେନା କେତକୀର ବନ। ଘଡ଼ିଏ ରାତିରେ ଶୁଭେ ବିଲ ଗହିରରୁ ବିଲୁଆର ହୁକେ ହୋ ତାନ। ଚନ୍ଦନ ବନରୁ ଅବା ରାତି ସାରା ବହୁଥାଏ ମନ ଛୁଆଁ ମଳୟ ପବନ। ତୁମ ଗାଁ ରଜଦୋଳି ଜାନିଯାତ ମକର ମେଳନ। ତୁମ ଗାଁ ରଜଦୋଳି ଜାନିଯାତ ମକର ମେଳନ। ତୁମ ଗାଁ ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗା ପାରି ଜୋର ବଂଶୀ ସୋନ। ଦ୍ୱିପହରେ ଫେରିଯାଏ ଲେଉଟାଣି ଖରା। ତୁମ ଗାଁ ଯାତରାରେ ଖୋଜୁଥାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷଣକେ ଦେଖଇ ପୁଣି ଆନକ୍ଷଣେ ଦିଅ ନାହିଁ ଧରା। ତୁମ ଗାଁ ମଥାନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠେ ଗୋଧୂଳି ଉଡ଼ିଲେ। ତୁମ ଗାଁ ମଥାନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠେ ଗୋଧୂଳି ଉଡ଼ିଲେ। ତୁମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜେ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ। କାହାର ଶୁଭ ମନାସି ଦୀପ ଜାଳ ଚଉରା ମୂଳରେ। ତୁମ ଗାଁ ନଈକୁ ଚାହିଁ ଏପଟେ ମୁଁ ବସିଥାଏ ବାହୁଡ଼ା ବେଳରେ। ତୁମେ ବସି ସେପଟ ନଈର କୂଳେ ଗାଉଥାଅ ଗୀତ ବସନ୍ତର। ତୁମେ ବସି ସେପଟ ନଈର କୂଳେ ଗାଉଥାଅ ଗୀତ ବସନ୍ତର। ତୁମ ଦେହ ବାସ୍ନା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଘୁରି ଋତୁମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ସଂହାର।
ସଂସାର ସଉଦା ସାରି ଥକା ମାରି ଫେରୁଥାଏ ହାଟରୁ ବାଟୋଇ। ତୁମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରି ଜଳୁଥାଏ ଜୀବନର ଜୁଇ। ତୁମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରି ଜଳୁଥାଏ ଜୀବନର ଜୁଇ। ନମସ୍କାର। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ରାଉରକେଲା କେବଳ ଜାତି ଜାତିକା ଲୁହା ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ତା ହାତରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ସୃଜନ ଶିଳ୍ପ ବି ବେଶ୍ ଡଙ୍କେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାର ଜଣେ କବି ତାରିଣୀ ସାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଆମେ ଶୁଣିବା। କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଘମୁକ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରାବଣର ଝର ପାହାଡ଼ି ଘାସର ସେଜ ଛୁଇଁ ଝରୁଥାଏ। ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଗୋପାଳ ବଇଁଶୀ ସନ ଯେବେ ମାଡ଼ି ଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଟାପୁରେ ଜାତି ଜାତି ଫୁଲ ଯେବେ ହେଉଥାନ୍ତି କଥା। ସଞ୍ଜ ସମୀର ଶୀତଳ ଛୁଆଁରେ ଭାଙ୍ଗଇ ଯେବେ ବନାନୀର ନୀରବତା। ଏମିତି ଲଗନେ ଖୋଜେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଗ ଦିଗ କେତେ ବୁଲି ସରାଗେ ଦେଖଇ ଲହଡ଼ି ପିଠିରେ ସମୟର ଧୀର ଚାଲି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ବରଷ ବି ବହି ଯାଏ। ଚପଳ ଝରଣା ଗୁଞ୍ଜନ ତୋଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସୁରେ ତାଳେ। ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ର ଶାଳାରେ ଜୀବନ ଉଦାସ ଲାଗଇ ଭାରି। ତମେ ପାଶେ ନାହଁ ବୋଲି ମଧୁର লগনে ନଥିଲେ ବି ତମେ ଏକାନ୍ତ ଲାଗ ମୋର। ଭାବ କମ୍ପନେ ଆନନ୍ଦ ଘନ ଚଞ୍ଚଳ ବାର ବାର। ସହସ୍ର ଡେଣାରେ ମୋ ଆଶିଷ ବୋଳା କୋମଳ ସମ୍ଭାଷଣ। ମୋ ପରାଣ ପ୍ରିୟା ପାରୁଷେ ନେଇ ତୁ ଉଡ଼ି ଯାରେ ବିହଙ୍ଗମ। ଗୋଳି ବୋଳି ଦେଇ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବା କଣିକା ମାଳ। କହେ ବାର ବାର ତମେ କାମୋର ମୁଁ ତମର କାଳ କାଳ। କହେ ବାର ବାର ତମେ କାମୋର ମୁଁ ତମର କାଳ କାଳ। ମୁଁ ତମର କାଳ କାଳ। ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହିଁ ଗୀତି କବିତା। ଗୀତ ପରି କବି ବି ଚିର ସବୁଜ। ସେହି ସବୁଜ ସ୍ନିଗ୍ଧ କଣ୍ଠରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା କବିତା ଆମ ସହରର କବି ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିବାଳା ରାଉତରାୟ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯେତେ ଝରିବା। ଝରି ଯାଅ ବରଷା ଗୋ ଯେତେ ଝରି ପାର। ঝরি যাও বরষা গো যেতে ঝরি পারো। তথাপি সুখিব নাহি, তথাপি সুখিব নাহি লুহয়ে আখির যেতে ঝরি পারো। ঝরি যাও বরষা গো যেতে ঝরি পারো। ক্ষণ প্রভা ঝলকরে ঝলসে
প্রতি ঘন কৃষ্ণ মেঘ গায়ে বিরহর গীতি সবুজ ওঢ়ণী ফাঁকে হসুছি ধরণী সবুজ ওঢ়ণী ফাঁকে হসুছি ধরণী কদম্ব ফুল সাজিছি কদম্ব ফুল সাজিছি সাক্ষী শ্রাবণর যেতে ঝরি পার ঝরি যাও বরষা গো যেতে ঝরি পার ঝরি যাও বরষা গো যেতে ঝরি পার আশা সুমারি ভাসে কাগজ ডঙ্গারে অফুলা স্মৃতি মিলায়ে অমৃত বিন্দুরে আশা সুমারি ভাসে কাগজ ডঙ্গারে অফুলা স্মৃতি মিলায়ে অমৃত ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସାପ୍ତାହିକୀ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆହୁରି ସୁନାମଧନ୍ୟ କିଛି କବି ଲେଖକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।